1년 전 슈퍼 태풍 하이엔의 강타로 쑥대밭이 된 필리핀. 고난을 이겨내며 도움의 손길로 재건 중인 현지 소식을 전합니다. 하나님의 사랑을 경험하고 아이들과 소통하는 선생님. 성덕중앙교회 박양규 목사를 만나봅니다. 지난 10일 법무부는 최소한의 개인정보만 공개될 수 있도록 하는 가족관계 등록법 개정안을 입법 예고했습니다. 자세한 내용 하나님의 법 세상의 법에서 이재만 변호사와 함께 알아봅니다. 안녕하십니까? 유관재 목사입니다. 요즘 연탄 한 장에 얼마인지 혹시 아시나요? 지역마다 조금씩 다르지만 보통 600원 정도 하는데요. 연말이 되면서 이 연탄을 나누는 행사들이 곳곳에서 마련되고 있습니다. 뭐든지 나누고 함께하는 건 좋지만 1년에 한 번보다는 한 달에 한 번이면 더 좋겠다는 마음도 갖게 되고요. 연탄만 배달되는 게 아니라 마음도 함께 전달되었으면 좋겠다는 바람도 가져봅니다. C채널 매거진 굿데이, 오늘은 11월 21일 금요일입니다. 얼마 전에 필리핀 선교사님을 통해서도 필리핀 태풍 소식을 전해드린 적이 있는데요. 작년과 올해 필리핀은 태풍 피해가 참 컸는데요. 태풍 하이엔이 지나간 지 1년이 됐습니다. 그 후의 모습은 어떻게 달라졌는지 지금부터 함께 만나보시겠습니다. Yeah. Is this where you were born? Yeah. Charlie Cedeno was born in Tacloban City. The neighborhood he grew up in sits just a few hundred feet from the Philippine coast. Today, the unimaginable task of rebuilding a mess that looks like this. I was here days after Typhoon Haiyan slammed into Cedeno's coastal neighborhood. This footage shot on a small drone shows the devastation. 8,000 people died on November 8, 2013. Tacloban was hardest hit, with 30,000 homes destroyed. Today there are many people who are still living in tents. Marami pa. Yes, that's right. And many haven't left because they don't have a house to live in. Michael Saoy is among the 15,000 still living in tents or makeshift homes. In a year, the government here has managed to build only 50 new homes. It's still very hard and little has changed. I'm looking for ways I can overcome my situation, but the government is moving too slow. Show us where your room is. Show us where... Cedeno is one of the fortunate to have a new home. CBN Disaster Relief built him and 1,500 other families transitional homes. And when the typhoon destroyed the company where he worked, CBN Disaster Relief hired him. I'm so happy because they gave us a house and they gave me a job. I'm proud to be part of an organization that really helps people. There were about 16,000 businesses operating here in Tacloban prior to Typhoon Haiyan. Today, about 7,000 are back in business. One of them is Calizi Cafe, owned and operated by Jerry Ruiz. So, Jerry, what are we eating today? We're having the classic, the best sellers of Cali. The restaurant suffered a lot of damage, but 2 weeks after the typhoon hit, he decided to open for business to send a message to his city. We were trying to set an example. It was trying to get the morale of everybody to get things back to normal. Nympha Babula knows how fortunate she is to be alive today. Nothing was left of our possessions. Our house was destroyed. All our belongings gone. A year ago, the world's most powerful storm to ever hit land slammed into the Philippines, killing thousands. I told my sons we will overcome this adversity. We were given a second chance to live, and that's why we will overcome this. In a small village not too far from her destroyed community, Babula and 60 other Filipino families are putting that spirit to work at a unique CBN Disaster Relief organic farm. We learn about hard work and the techniques of organic farming. And of course, when you plant, you will harvest. And that's why I'm so happy to be part of this project. The farm is a first of its kind in this region. We plant tomatoes, potatoes, chilies, peppers, corn, bitter melon, string beans. We use no chemicals, and so we are able to teach the people to eat what is good for their bodies. The goal is to give families who've lost everything a sustainable livelihood that can also build self-confidence.
People have a mindset that they cannot do it, but we are teaching and giving them agriculture training so they will learn how to earn a living. And now that they have harvested, they are happy. As a single mother of 6, Babula was struggling to put food on the table before the typhoon hit. I used to sell food that I cooked in the market, but I was not earning that much money. But now trips to the market have taken on new significance. I can't wait to bring the vegetables to the market. Thank you very much, CBN. Because of your help, we are able to stand again. In time, I know that our farm will become bigger and we will earn more. Thank you for giving us hope. And judging from the huge success of this project, CBN Disaster Relief is planning to start a piggery, poultry, and fish farm. It is not enough to give houses to victims of the typhoon. We need to give them means of livelihood. And that's what's happening with this farm. We help them get up on their feet, assure their sustainability, and help them build back better. George Thomas, CBN News, Palo Leyte, Philippines. 태풍 피해 현장에 여전히 어려움이 있지만 그래도 재건을 해가는 모습들이 희망적으로 보여서 참 감사합니다. 계획한 일들이 모쪼록 잘 진행되기를 바라겠습니다. 자, 이번에는 선교지 현장 소식을 들어보는 시간인데요. 오늘은 필리핀으로 갑니다. 양지청 선교사님 전화 연결되어 있습니다. 선교사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 필리핀 양지청입니다. 앞서 필리핀 태풍 재건 소식을 전해드렸는데요. 한편 필리핀은 벌써 크리스마스 분위기로 뜨겁다면서요? 네, 필리핀에서 크리스마스는 전 국민이 손꼽아 기다리는 최대 명절입니다. 필리핀인들의 크리스마스 사랑은 유별나서 세계에서 가장 긴 크리스마스를 보내는 것으로 정평이 나 있을 정도인데요. 필리핀 사람들 사이에 농담으로 크리스마스 시즌은 9월부터 시작해서 12월 말까지 계속된다고 하는데 달력에 BER, 버로 끝나는 모든 날이라 말합니다. 실제로 9월부터 September, October, November, December 12월까지가 전부 버로 끝이 나죠. 그 농담이 가볍지 않다는 것은 정확히 매년 9월 1일 모든 방송국과 백화점 등에서 캐럴송이 울려 퍼지는 것으로 증명됩니다. 카톨릭 국가인 필리핀의 공식적인 크리스마스 기념 행사는 현지어로 신방가비, 즉 카톨릭식 자정 미사가 열리는 12월 16일에 시작됩니다. 그리고 이 행사는 3명의 왕을 위한 축제인 예수 공연 축일, 즉 1월 6일까지 계속되게 됩니다. 네. BER, 버로 끝나는 달이 September서부터 시작해서 그렇게 의미가 있군요. 그러면 필리핀은 어떻게 성탄절을 지내나요? 네, 필리핀에는 가족, 친인척, 지인들과 크리스마스 선물을 주고받는 관습이 있으며 기업들은 종업원에게 현금이나 식료품 등의 크리스마스 보너스 인센티브를 지급하는 것이 관례입니다. 이와 같은 관리에 따라 이 나라 노동법에는 매년 12월에 한 달치 급여를 추가로 지급하도록 정해놓고 있습니다. 이른바 13개월째 급여입니다. 직장이 없는 사람들도 평소에 비해 추가적인 수입을 얻는데 이는 크리스마스 시즌이 필리핀 해외 근로자들로부터 송금되는 금액이 연중 가장 많은 시기이기 때문입니다. 지난 3년간 송금 내역을 집계한 통계를 보아도 12월에 해외에서 송금된 금액이 가장 많은 것으로 나타나고 있습니다. 이에 따라 백화점, 상점이 인산인해를 이루게 되는데요. 가정부와 청소부, 운전기사, 정원사, 세탁부, 경비원들에게 고마움을 전하는 시즌이기도 해서 이와 관련된 구매가 많이 이루어지고 있습니다. 그럼 이런 분위기라면 내수 소비도 다른 국가들보다 한 발 앞서서 활성화되는 건가요? 네, 필리핀은 1인당 국민소득이 $2,000대의 개발도상국이기는 하지만 보너스, 해외 송금 증가 등으로 크리스마스를 앞둔 시즌 동안에는 높은 구매력을 보이게 됩니다. 관계자들의 통계에 따르면 크리스마스 시즌, 즉 9월부터 이듬해 1월까지 가장 많은 소비와 구매가 이루어지는 것으로 나타납니다. 크리스마스 장식품 외에 각종 소비재의 판매량은 연중 최고치를 기록하며 선물과 음식들에 대한 수요가 매우 높음을 보여줍니다. 그렇군요. 너무 이런 분위기로 인해서 부작용은 그럼 없습니까? 네, 필리핀 사람들이 가장 크게 생각하는 명절 중 하나이기에 연휴를 맞아 매년 12월 20여일쯤부터는 나라 전체가 긴 휴가에 들어갑니다. 이로 인해 여기저기서 문제가 발생하기도 하는데요. 법정 공휴일 외에도 이 기간에 휴가를 사용하는 직원들이 많아 인력 부족 현상으로 이어져서 생산에 문제를 일으키는 것이 그 사례입니다.
특히 크리스마스 기간 필리핀 입출국 시 공항에서는 평소보다 2~3배로 대기 시간이 길어지기도 합니다. 한 가지 더 우려스러운 점은 범죄 증가인데요. 예수님이 태어나신 거룩한 성탄절을 맞아 가족들과 사랑을 나누고 마음을 담은 작은 선물을 나누는 것은 아름다운 전통이지만 거룩한 성일이 상업주의에 지나치게 물들거나 범죄로까지 이어지는 일은 더 이상 없어야겠습니다. 그렇죠. 그런 문제는 비단 필리핀만이 아니라 우리도 새겨봐야 할 문제네요. 오늘 소식 고맙습니다. 예, 감사합니다. 요즘 교회 학교에 대해서 걱정하시는 분들이 많이 계신데요. 교회마다 교회 학교를 살리기 위한 많은 노력을 기울이고 있습니다. 그런 고민으로 인문학을 통해 새로운 활력을 불러일으키고 있는 교회가 있는데요. 이 사역에 헌신하고 계신 박양규 목사님을 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나보겠습니다. 빅토르 위고가 제일 재미있었어요. 하나님에 대해서도 더 많이 안 것 같아서 적극적으로 자기 참여하면서 발표하는 게 굉장히 기특했고, 문학 작품을 통해서 우리가 어떻게 삶을 살아야 되는지 그런 보는 눈들이 조금 더, 아이들이 책을 읽고 스스로 사고하고 또 판단하고. 가장 중요한 것은 우리들이 알고 있는 보편적인 지식, 그런 상식들이 어떻게 성경으로 접근할 수 있는가. 기도를 하니? 자유로운 생각과 토론으로 자신의 생각을 이야기하고 신앙을 고백하는 아이들. 이건 바로 박양규 목사가 추구하며 지도하는 교회 학교의 모습입니다. 서울 노원구 성덕중앙교회. 아이들의 즐거운 발걸음이 이어지는 곳. 함께 모여 찬양하며 예배를 드리는 이곳에 뭔가 특별함이 있습니다. 저희 교회에서는 95년도부터 해왔던 그런 세대통합 예배와 또 박 목사가 새롭게 시도하는 요즘의 교육과 예배가 앞으로 새롭게 융합되면서 지금 우리가 갖고 있는 숙제를 어느 정도 해결할 수 있지 않을까, 이런 기대를 가져봅니다. 일단 이런 인문학을 고민하게 된 것이, 아이들이 교육 컨텐츠를 선택할 수 있는 권리가 없잖아요, 요즘. 철저하게 부모님들에 의해서 교육이 이루어집니다. 이런 부분들을 사실 임상 실험을 했던 것이 한인교회를 섬기면서 시작을 했었는데, 그때 취지는 아이들에게 이민사회였기 때문에 아이들에게 집에 있는 한글로 된 책들을 읽히는 것에서 시작을 했고, 그리고 그 인문학을 바탕으로 성경의 내용을 접근할 수 있는 이런 고민들을 해서 그렇게 시작을 했었습니다. 그랬더니 단기간에 결과가 나타나지는 않았지만 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나면서 아이들의 사고력, 그리고 믿음, 표현력들이 굉장히 말할 수 없이 발전해가고 변해가는 모습을 보게 되었습니다. 밤마다 이렇게 돌아다니는 이런 병을 앓게 됐어요. 그리고 걷지 못하는 클라라는 어떻게 됐죠? 예, 걷게 됐습니다. 그러면서 행복한 결말로 끝나요. 그러면 여러분들, 슈피리가 우리 어린아이들에게 이 클라라의 할머니를 통해서 주고자 하는 메시지가 무엇일까요? 예, 가장 중요한 것은 우리들이 알고 있는 보편적인 지식, 그런 상식들이 어떻게 성경으로 접근할 수 있는가, 그 부분이 가장 중요한 내용이라고 생각을 합니다. 그래서 성경하고 관련이 없는 부분들은 다루지 않고요. 오히려 성경적으로 접근할 수 있는 가능성들이 있다면 그 부분은 음악이든 미술이든 역사든 과학이든 어떤 분야든지 좀 두루 섭렵을 했던 것 같습니다. 그리고 아이들에게 관련된
책들을 읽히고 사고하게 하니까 처음에는 그런 부분들이 결과로 나타나지 않지만 한 달이 지나고 6개월이 지나면서 아이들 생각들이 많이 변하는 것을 경험을 하게 되었었던 것 같아요. 아이들이 변하고 있다. 시간이 지나면서 아이들의 변화를 경험했던 건 박양규 목사만은 아니었습니다. 저희 교회 주일학교에서 매주 한 권씩 책을 읽는 그런 시간이 있는데 저희 아이들이나 부모 입장에서 봤을 때 굉장히 유익하고 또 너무나 감사한 일이죠. 아이들을 만나러 가는 시간. 박양규 목사에게 이 시간은 그 무엇보다 가장 기다려지고 기대되는 때입니다. 제가 고전을 통해서 인문학을 통해서 아이들과 소통을 하면서 함께 판피 시스템을 운영하고 있는데요. 책을 통해서 같이 배워가고 토론하고 소통하고 이런 가운데서 하나님에 대해서 더욱더 좋게 알려줄 수 있는 기회가 되는 것 같아서 매우 긍정적으로 생각하고 있고요. 책 못 읽을 거야 먼저 이런 식으로 얘기를 했대. 근데 할머니가 읽을 수 있어 라는 식으로 생각을 바꿔줬지. 만약 고민이 있다면 그것을 계속 숨기거나 혼자 끙끙 앓지 말고 하나님께 진심으로 기도하라고 알려주는 것 같다. 여준이가 고민이 있거나 속으로 끙끙 앓았던 적이 있나요? 고민이 아니요. 있어서 때릴 거야. 때론 크게 웃고 그러다 이어지는 대화 속에 진지한 시간. 경직되지 않은 자유함 속에 아이들은 세상을, 하나님을, 그리고 나를 만나는 소통을 배워갑니다. 믿음 노트를 하면서 더 많은 지식을 쌓게 된 것 같고 하나님에 대해서도 더 많이 안 것 같아서 되게 좋은 것 같아요. 성경 말씀도 좀 더 잘 이해되고 더 읽게 됐어요. 여러 작가들이 쓴 여러 가지 문학 작품을 읽으면서 그 안에 있는 작가가 전하려는 뜻도 알아볼 수 있고 그 시대의 교회의 상황이나 상황 배경들 여러 가지를 찾아내는 것도 정말 재미있어요. 무엇이 아이들을 달라지게 하는 것일까? 무엇 때문에 아이들은 변하고 있는 것일까? 박양규 목사는 여전히 교회에서 그 답을 만들어가고 있습니다. 혹자들이 이야기를 할 때 5년 후에 한국교회 주일학교가 몇 % 줄어들 거라고 하는 그런 관측들이 있습니다. 그런데 중요한 것은 관측보다도 훨씬 더 중요한 것은 몸을 던져서 이런 흐름들을 막아내는 어떤 고민들 그리고 힘을 합치는 그런 부분들이 있어야 되지 않을까 생각을 하고 교회들마다 아이들의 숫자가 줄어가는데 그렇지만 학원들은 많이 몰리잖아요. 아이들이 필요로 하는 곳에는 어느 곳에는 아이들이 있습니다. 그래서 교회 학교가 이제는 다시 한번 아이들을 위해서 예수님을 제시할 수 있는 그런 심각한 그런 고민들을 하지 않으면 한국교회 미래는 없다고 저는 생각을 합니다. 그래서 우리 주일학교가 빨리 회복이 되고 아이들이 교회를 통해서 예수님을 만나고 하나님께서 귀하게 사용하시는 믿음의 일꾼들이 되는 것이 바로 제가 지금 하고 있는 기도 제목이고요. 저는 아마 평생 이 일에 몸을 던질 것 같습니다. 교회에 희망이 없다고 말할 때 그 자리에서 다시 씨를 뿌리는 사람으로 살아가고 있는 박양규 목사. 교회 교육을 통해 삶과 신앙이 분리되지 않고 삶 속에서 예수님을 알아갈 수 있도록 지도하는 그만의 특별한 교육이 주님의 사랑을 경험하고 만나는 소통의 장으로 쓰여지길 간절히 바라고 있습니다. 성경을 더욱 잘 알게 되었다는 아이들의 고백이 참 감사한데요. 우리 아이들이 자라나는 교회가 더욱 풍성해질 수 있도록 좋은 사례들을 적극적으로 나누고 활용할 수 있기를 바라봅니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분과 함께 만들어가는 방송입니다. 방송에 관한 좋은 의견이나 제보하실 내용이 있으시면 언제든지 아래 전화번호로 이메일로 연락해 주시기 바랍니다. 자, 이번에는 교계 뉴스를 전해드리는 순서인데요. 한국장로교 총연합회가 정기총회를 열고 대표회장의 황수원 목사, 상임회장의 백남선 목사를 선임했습니다. 유성훈 기자가 보도합니다.
대한예수교장로의 통합과 합동, 고신과 기장 등 25개 장로교단이 소속된 한국장로교 총연합회 제32회 정기총회에는 130명의 총대 중 위임 42명을 포함해 모두 95명이 참석했습니다. 정기총회 개회예배에서 말씀을 전한 31대 대표회장 유만성 목사는 한장총이 하나님의 은혜로 지난 한 해 동안 한국 교계와 사회에서 역할을 잘 감당해왔다며 한장총 회원교단들의 협력을 통해 앞으로도 한국 교회의 위상이 회복되길 바란다고 전했습니다. 이번 총회에서는 제14조 임원 부분에 대한 정관 개정을 비롯해 회의록과 사업, 감사와 결산 보고, 제32회기 사업계획안과 예산안을 심의했습니다. 총회에 참석한 총대들은 지난 회기 동안 필리핀 빈민구제 활동과 건축지원 교회 헌당, 종교인 과세와 동성애 등에 대한 시국 관련 표명 등의 활동에 대한 좋은 평가를 내리기도 했습니다. 한장총 32회기를 이끌어갈 대표회장은 황수원 목사가 선출됐습니다. 지난 회기 상임회장직을 수행한 황 목사는 증경 대표회장들에게 기도를 받고 32회기는 사랑으로 통일을 이루어가는 한국 장로교회를 주제로 교회의 연합뿐 아니라 남북 통일과 세계교회 연합에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 좋은 기회가 돼서 통합과 합동이 일치가 되고 또 작은 교단들도 일치가 돼서 연합해서 가고 있습니다. 그래서 저는 목표를 사랑으로 통일을 이루어 나가는 한국 장로교회 이렇게 선정을 했습니다. 그래서 한편 한장총 상임회장에는 예장합동 총회장인 백남선 목사가 인준됐습니다. 해외 일정으로 불참한 백 목사는 상임회장 후보 소견서를 통해 개혁주의 신학과 신앙에 따라 교회연합운동을 펼치고 이단 사이비 예방활동, 한민족 평화통일, 세계 개혁주의 교단과의 교류 확대 등의 정책을 선보였습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 지난해 글로벌 리서치가 시행한 온라인 설문조사에 따르면 기독 청년 2명 중 1명은 성경험이 있다고 대답했습니다. 이에 청년들을 건강하게 지도해야 하는 사역자들의 고심도 커질 수밖에 없는데요. 한국교회 탐구센터가 청년 사역자들을 위한 성삼당 지침을 제안하고 세미나를 개최했습니다. 최은원 기자의 보도입니다. 지난 2013년 글로벌 리서치가 20, 30대 기독 청년 1,000명을 대상으로 성인식을 조사한 결과 20년 전과 비교해 상당한 차이를 보였습니다. 지난 1996년 기독교 윤리 실천운동 설문조사에서는 전체의 4%에 불과했던 기독 청년의 성경험이 작년에는 절반이 넘는 52%까지 증가했습니다. 한편 교회에서 성교육을 받아본 적이 있다고 답변한 경우는 17%대로 그쳐 교회의 성교육은 이러한 변화를 따라가지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 이에 교회가 책임의식을 가지고 실제적인 성교육과 성상담을 실시해야 한다는 의견이 제기됐습니다. 한국교회 탐구센터 송인규 소장은 교회가 청년들의 성 문제에 대한 전문 상담가를 준비하는 것은 물론 사역자를 위한 교육 프로그램을 제공하고 신학교에서 관련 강좌를 개설하는 등 교단 차원에서 적극 나서야 한다고 권면했습니다. 교회에 청년 사역 여기에 관련한 청년 사역 전문가의 상담가가 준비되어 있어야 한다. 그리고 개교회를 넘어서 지도자를 위한 역시 이제 교단이 있으니까 교단에서 이제 이런 것이 이제 이루면 좋고 신학교 커리큘럼에 선택 과목이라도 이런 것이 있어야 된다. 탁틴 내일연구소 김미랑 소장도 청소년의 많은 문제들이 따돌림과 이성 문제 등 관계에서 오는 것이 많다고 전하며 교회가 다양한 관계를 맺을 수 있는 장을 마련해 청소년들이 갈등 해결 능력을 키울 수 있도록 도와야 한다고 강조했습니다. 또한 내담자가 불편함을 가지지 않고 성 문제에 대해 자유롭게 이야기할 수 있도록 상담자의 성인식을 점검하는 일이 우선돼야 한다고 전했습니다. 우리 자신이 어떨지. 그래서 사실은 나 자신의 성인식부터 점검해 봐야 됩니다. 마음이 가난하고 스스로 탄식하고 그죠? 의로우려고 하고 자비로우려고 하고 그런 사람이 상담을 할 수 있는 거구나 하면서 잠깐 제가 또 혼자 생각을 해봤습니다. 기독교인들의 성인식이 급격하게 변화하는 가운데 교회 내부에서 성교육의 중요성이 강조되고 있습니다. C채널 뉴스 최은원입니다.
한국교회연합 대표회장 후보인 양병희 목사의 정책 발표회가 지난 20일 한국기독교연합회관에서 열렸습니다. 단독으로 출마한 양병희 목사는 한교연이 가장 지향해야 하는 모습으로 연합을 꼽았으며 세월호와 동성애, 목회자 과세 등 다양한 사회 현안에 대해 한국교회가 나아가야 할 방향을 제시하겠다고 강조했습니다. 이 밖에도 통일시대와 다음 세대를 위한 TF팀을 구성하겠다고 밝혔습니다. 한교회는 대사회적 목소리를 정확히 내고 기독교를 위협하는 도전의 방패가 되어서 교회를 지키는 일에 단호하게 대처하겠습니다. 한국기독교총연합회와의 통합에 대해서는 한계총 내 이단 문제 해결이 우선이라며 정식 취임 후 각 교단의 의견을 모아 구체적인 통합 방향을 논하겠다고 덧붙였습니다. 한편 한교연 4대 대표회장 선거는 다음 달 2일 개최됩니다. 법무부가 지난 11월 10일 가족관계의 등록 등에 관한 법률 개정안을 입법 예고했습니다. 그동안 가족관계 증명서에 담긴 지나친 개인정보의 노출로 인해 개정안은 가족관계법 시행 7년 동안 국민들이 개선을 요청한 다양한 의견을 반영한 것이라는데 가족관계의 등록에 관한 법률 개정안, 무엇이 어떻게 담겨 있는지 하나님의 법 세상의 법에서 알아봅니다. 하나님의 법, 세상의 법, 이재만 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 항상 나오셔서 아주 좋은 말씀 주셔서 너무 감사합니다. 앞서 보신 것처럼 지난 11월 10일 법무부에서 가족관계 등록법 개정안을 입법 예고했어요. 예, 그렇습니다. 이 가족관계 등록법 그 입법 예고된 그 취지는 결국 그 정부는 여러 가지 그 개인의 민감한 정보를 수집하고 관리합니다. 또 국민들은 이제 결혼 신고도 하고 또 혼인 출생 신고도 하고 사망 신고도 하고 또 경우에 따라서 입양 신고도 하고 이런 개인의 민감한 정보를 수집 관리하는 것과 이를 외부에 공개하는 것은 별개의 문제인데 그동안 이제 그 과도하게 공개돼서 인권 침해적 요소가 너무 많아서 이번에 이제 개정안을 내게 됐는데요. 이 내용은 이제 출생신고의 경우에도 결국 출생신고가 이제 인후보증제도에 의해서 출생신고가 가능하니까 이런 경우에는 이제 전과자들의 국적 세탁이나 또는 불법적으로 국적을 취득하는데 악용되는 사례가 많아서 인후보증제도를 개선했고요. 또 출생할 때 출생 의무자가 출생 신고를 하지 않아서 이럴 경우에는 국가가 대신 해줌으로써 그 아동의 취약 기회라든지 복지 혜택의 기회를 부여할 수도 있고요. 또 이제 사망 신고의 경우에도 사망 신고가 제대로 이루어지지 않아서 복지비를 허위로 청구한다든지 또는 주민등록번호가 도용돼서 범죄에 악용되는 그런 사례도 있어서 유관기관끼리 그 사망 사실을 서로 통보하도록 절차를 정비했습니다. 그러니까 국민들이 여러모로 불편을 느끼는 것들에 대해서 정비를 하고 그리고 피해 보는 것에 대해서 어떻게 잘 그렇게 되지 않을까 이렇게 생각해서 만든 법이겠네요. 그러니까 그렇습니다. 이게 그동안은 개인의 민감한 정보가 너무 과도하게 공개돼서 인권 침해가 많으니까 이 점에 대한 여론의 비난이라든지 또는 여론에서 많은 문제점을 제기했어요. 그런데도 증명서를 통해서 너무나 많은 개인 정보가 공개되기 때문에 그 점을 감안해서 이번 개정안에서는 그 점을 정비한 것이죠. 이 시간에 개인정보 노출에 대한 심각성 변호사님께서 얘기해 주시는 거 저도 TV로 좀 봤는데요. 개인정보가 굉장히 신중하게 다뤄져야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 너무 가볍게 다뤄지고 각종 증명서를 통해서 개인정보가 아주 쉽게 노출이 되고 하는 그리고 과도하게 그렇게 공개가 되는 것 그런 문제들이 있다는 거죠. 그러니까. 그렇습니다. 이제 가령 보육수당을 받기 위해서 증명서를 제출하면 그 증명서 내에 이 아이의 성이 아버지하고 다른 것들이 드러날 수도 있고 또 배우자 수당을 받기 위해서 회사에 증명서를 제출하면 거기에 이혼이라는 사실이 기재되면 회사에 알리고 싶지 않은 이런 민감한 정보들이 그대로 노출되기 때문에 이런 점에 대한 개선점을 이번 개정안에 담은 것이죠. 그러니까 개인정보 또 사생활 보호에 대한 그런 보완이 이루어진 그런 개정안으로 이제 우리가 알고 있는데요.
아까 말씀해 주신 것 중에서 출생신고, 사망신고 그런 내용도 있는데요. 실제로 그런 게 어떻게 악용되고 있는 것들이 있나요? 가령 이제 출생신고일 경우에 예. 인후보증, 보증인 2명만 있으면 출생신고가 가능합니다. 예. 이제 그렇게 되다 보니까 예. 전과자들이 예. 출생신고를 새롭게 해요. 예. 그럼 자기의 신분이 세탁되는 것이죠. 아, 그렇게 되나요? 그다음에 예. 이제 해외에 있는 이제 교포들이나 예, 예. 우리나라 국적을 취득하기 위해서 예. 새롭게 출생신고를 하죠. 인후보증을 세워서. 아하. 그러면 예. 불법적으로 국적을 취득할 수가 있죠. 예. 이제 이런 것 때문에 예. 현재는 그렇지만 예. 개정안에서는 예. 출생신고에는 반드시 병원의 출생증명서가 있어야 됩니다. 근데 만일 출생증명서가 없을 때는 예. 법원의 허가를 받도록 돼 있죠. 예. 그래서 지금은 이 신분관계 등록에 대한 정확성을 더 기하고 있는 것이죠. 그러니까 신분 세탁이라는 것도 있네요. 그러니까. 그렇습니다. 예. 그럼 이런 개정안이 이제 시행되게 되면 가족관계증명서를 주민센터에서 떼게 될 때 예. 어떻게 바뀌게 되나요? 그동안은 이제 주민센터에서 이게 서류를 띄게 되면 예. 이제 전반적으로 여러 가지 정보가 들어갔지만 예. 이제 그렇게 모든 정보가 들어간 서류는 상세증명서라고 그래서 예. 개정안에서는 반드시 이 서류를 요청할 때는 특별한 이유가 있어야 되고 이유가 예. 없으면 그 제출을 거부할 수 있겠어요. 전체 그러니까 그 정보가 들어간 상세 증명서가 증명서라고 있고요. 하네요. 보통은 이제 일반 증명서를 원칙적으로 제출하게 돼 있어요. 이건 현재의 신분관계만 나와 있죠. 과거의 신분관계는 나와 있지 않고. 그리고 특정 증명서라는 게 있습니다. 특정 증명서. 신청자가 체크를 해서 나는 혼인 관계에 대해서만 한다. 나는 입양 관계다. 나는 저 부모 자식 관계다. 이렇게 특정하면 그 부분만 발급받아서 제출하기 때문에 본인의 그 정보가 과도하게 노출될 그 위험을 막을 수 있죠. 예. 그러니까 자기의 불필요한 정보가 새 나가지 않도록 이제 신청하는 사람들이 그 필요한 정보만 선택해서 기재된 증명서를 뗄 수 있다. 이렇게 우리가 이해하면 되는 거죠. 예, 그렇습니다. 가령 이제 부양 수당을 받기 위해서거나 뭐 배우자 수당을 받기 위해서거나 뭐 이런 경우에는 필요한 증명만 선택해서 서류를 제출하면 됩니다. 그렇게 되는 뭐든지 그 선용되지 않고 악용되는 것이 이제 우리가 항상 문제인데요. 특별히 저는 아이들이 이러한 일로부터 좀 상처받지 않고 또 이제 정보가 공개돼 가지고 특별히 아이들에게 또 민감한 거 아니겠습니까? 우리 교회에서도 어려운 이웃들을 도울 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라는 말씀에도 그런 의미가 담겨져 있는 것 같아요. 도우면서 다 공개하다 보면 상처를 받게 되고 하는 그런 경우들이 있거든요. 그래서 좀 더 우리가 좀 주의를 기울였으면 좋겠다. 그런 생각을 갖게 됩니다. 우리 크리스찬들은 결국은 이제 다른 어려운 이웃들을 돕는 일을 하는 사람들인데요. 그렇죠. 이제 결국 돕기 위해서는 그 대상자들의 정보를 수집할 수밖에 없죠. 근데 그 수집하는 과정에서도 그 대상자들이 상처를 받을 우려가 있습니다. 가령 뭔가를 도와주기 위해서 증명을 받았더니 거기에는 뭐 이혼 관계도 있을 수 있고 입양 문제도 있을 수 있고 그 이외에 이 성이 아버지하고 달라서 결국은 이 배달은 형제라는 그런 사실도 드러날 수 있고 하지만 그런 정보 수집도 조심해야 되지만 수집된 정보도 최소한에 그쳐야 되고 또 최소한에 그친 정보가 외부에 공시되지 않도록 그렇게 노력하고 아이에 대해서 더 이상 상처받지 않도록 배려하는 마음이 또 필요하다고 보겠죠. 이번 개정안을 통해서 우리 국민들이 삶의 질이 개선되고 또 행복해지는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 우리 이재만 변호사님 오늘 또 나오셔서 너무 감사합니다. 예, 감사합니다. 취업 준비형 청년층이 증가하고 있다는데요. 10명 중 3명은 취업 대신 다시 학업을 하고 있다고 합니다. 이제 2014년도 6주 남았는데요. 취업으로 진학으로 좋은 소식을 기다리는 모든 분들에게
희망의 시간이 되기를 바라봅니다. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.